शांति 20 मार्च 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे पुण्य आत्मा हेबा पाई एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। जोग बल द्वारा ही आत्मारु खाद बाहरी जीव एवं आत्मा पवित्र होई जीव। पुण्य आत्मा हेबा पाई एकमात्र बाबांकु मने पकाओ। जोग बल द्वारा ही आत्मारु खाद बाहरी जीव एवं आत्मा पवित्र होई जीव। प्रश्न केउ स्मृति रहिले केबे हेले कौनसी कथारे झाउली पड़िब नाही। केउ स्मृति रहिले केबे हेले कौनसी कथारे झाउली पड़िब नाही। उत्तर ड्रामार स्मृति। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। एथिरे किछि भी नुआ नुहे। अविरत भावरे आगकु बढ़ी चलीछि। एहा अनादि ड्रामा। एथिरे कौनसी कथारे द्वंद्वरे पड़िबार दरकार नाही। केतेक संतान कहुछंती किए जाने एहा हमर अंतिम 84तम जन्म कि नाही। एही भली भाबी द्वंद्वरे पड़ी जाउछंती। बाबा कहुछंती द्वंद्वरे पड़ नाही। मनुष्यरु देवता हेबार पुरुषार्थ कर। ओम शांति। पिला मानंकु ओम शांतिर अर्थ तो जणा अछि जे मो आत्मा एवं मो आत्मार स्वधर्म हेउछि शांति। मो आत्मा शांत स्वरूप शांति धामर बासिंदा अटे। एही पाठ पक्का करि चल। एकथा किए बुझाउछंती शिव बाबा। तांकु ही मने पकाइबाकु हेबो। तांकर निजर रथ नाही। सेथिपाई वृषभकु तांकर वाहन रूपे देखाइछंती। मंदिर रे मध्य वृषभ रखी देइछंती। एहाकु पूरा अज्ञान बोली कुहाजिब। बाबा पिला मानंकु अथवा आत्मा मानंकु बुझाउछंती। ये आत्मा मानंकर पिता शिव अटंती। एहांकर बहुत नाम रहिछि किंतु बहुत नाम थिबा जुगु द्वंद्वरे पडुछंती। वास्तव रे एहांक नाम शिव। शिव जयंती मध्य भारत रे पालन करा जाउछि। से ही निराकार बाबा अटंती। आसी पतितंकु पावन कराउछंती। केही भागीरथ केही नंदीगण कहि देउछंती। बाबा ही कहउछंती जे मु केउ भाग्यशाली रथरे आसुछि। मु ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करूछि। ब्रह्मांक द्वारा भारत को स्वर्ग करूछि। तुमी सबु भारतवासी जानिछ जे भारत रे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला। तुमी सबु आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिल। स्वर्गवासी थिल। 5000 वर्ष पूर्वरु मु आसी तुम समस्तंकु शतो प्रधान स्वर्गर मालिक करिथिली। पुणी निश्चय तुमको पुनर्जन्म नेबाकु पड़िबो। बाबा केते सीधा सड़क भावरे कहउछंती एबे शिव जयंती पालन करूछ। बाबांकर अवतरण हेबारे 90 वर्ष हेलाणी। ता सहित ब्रह्मा विष्णु शंकरंकर मध्य अवतरण होईछि। त्रिमूर्ति ब्रह्मांक जयंती केही दर्शाउ नाहंती। देखाइबा जरूरी काहेकिना बाबा कहउछंती मु पुनर्बार ब्रह्मांक द्वारा स्थापना कराउछि। तुमको ब्राह्मण रूपे गढ़ुछि। तेणु ब्रह्मा ओ ब्राह्मण वंशंकर मध्य जन्म हेउछि। पुणी देखाउछि तुमे विष्णुपुरीर मालिक हेबो। बाबांक स्मृति द्वारा ही तुमर खाद बाहरिबो। भले भारतर प्राचीन जोग प्रसिद्ध अटे किंतु एहाको किए सिखाइथिले एकथा केही हेले जानि नाहंती। निजे कहउछंती हे पिला माने तुमे निजर पितांकु मने पकाओ। मो ठारु तुमको संपत्ति मिलुछि। मु तुमर पिता अटे। मु कल्प कल्प आसी तुमको मनुष्यरु देवता कराउछि। काहेकिना तुमे देवी देवता थिल। पुणी 84 जन्म नेई नेई आसी पतित होइछ। रावणर मतरे चालुछ। ईश्वरीय मत द्वारा तुमे स्वर्गर मालिक हेउछ। बाबा कहउछंती मु कल्प पूर्वरु मध्य आसीथिली। जहा किछि पास हेउछि ताहा कल्प कल्प होई चलिबो। बाबा पुणी आसी एहांक शरीर रे प्रवेश करिवे एवं एही दादांकु मुक्त करिवे। पुणी एही आत्मांकर पालना कराइबे। तुमे जानिछ जे आमे ही सत्य जुगरे थिलु। आम भारतवासी मानकु ही 84 जन्म नेबाकु पडुछि। प्रथमे प्रथमे तुमे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थिल।
କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ତ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମର 8 ଜନ୍ମ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 12 ଜନ୍ମ। ଏହିପରି ହିଁ ନିଜକୁ ଭାବ ଯେ ଆମେ ଏହି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀରେ ଅଭିନୟ କରିଲୁ। ପୁଣି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବାମ ମାର୍ଗରେ ଆସିଲୁ। ପୁଣି ଆମେ 63 ଜନ୍ମ ନେଲୁ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଏତେ ଜନ୍ମ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ ଆସିବାର 500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 12-14 ଜନ୍ମ ହେବ। ଏହି ହିସାବ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ 2000 ବର୍ଷରେ 60 ଥର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ। ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଚାର କର ଯେ ଆମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରିଛୁ। ପୁଣି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା କିଛି ବିତିଗଲା ତାହା ଡ୍ରାମା। ଯାହା ଡ୍ରାମାରେ ବିତି ଯାଇଛି ତାହା ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା ବେହଦ୍ର ଇତିହାସକୁ ତୁମକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛ। ଏବେ ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରିଛ। ଏବେ ବାବା ପୁଣି ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ। ଆତ୍ମାର ରୂପ କ'ଣ? ବିନ୍ଦୁ। ସେଠାରେ ଯେପରି ବିନ୍ଦୁର ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଉଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ମୋର ହେଉଛ, ପୁଣି ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି। କହୁଛ ବାବା ଆମେ ତୁମର ଅଟୁ, ତା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୋର ହେବା ମାତ୍ରକେ ତୁମର ପାଠ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ତେଣୁ କମଳ ପୁଷ୍ପ ପରି ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ, କେବେ ପତିତ ହେବୁ ନାହିଁ। 63 ଜନ୍ମ ତ ପତିତ ହୋଇଛୁ। ଏହା 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଅଟେ। ବାବା ଆସି ସହଜ କରି ବତାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା କହୁଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦ୍ର ପିତା। ସେ ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଏହା ଅଧା କଳ୍ପର ଦିନ ଓ ଅଧା କଳ୍ପର ରାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ରାତିର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଏବଂ ଦିନର ଆଦି ସଙ୍ଗମ ସମୟ। ଭାରତ ସତ୍ୟଯୁଗ ଥିବା ସମୟରେ ଦିନ ଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତା ଯୁଗକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ ନା? ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମର ଏବେ ରାତ୍ରି ଚାଲିଛି। ଭକ୍ତି ତମୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ଧକ୍କା ଖାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଟିୱାଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଛକିରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ନିଜକୁ ଶିବୋହମ କହି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାତାମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୂଜା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ତ ନଥିଲା। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଠକାମି ହେଲା ନା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଣି ବି ହେବ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର ରକ୍ଷକ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱାପରରୁ ନେଇ ତୁମେ ଗୁରୁ କରି ଆସିଛ ଓ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସାଧୁମାନେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ସଙ୍ଗମରେ ତୁମର ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ବୀଜରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବା ଉଚିତ। ଏବେ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ସିଏ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି ନା। ସେ ମଧ୍ୟ ବାବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ତୁମର ବାବା। ପୁଣି ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିକେ ରହିଛନ୍ତି।
କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ନର୍କବାସୀରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ କରାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ପାପର ବୋଝ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାର ଥିଲ। ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଆତ୍ମା ପୁଣି ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ତମୋଗୁଣୀ ମିଳିଥାଏ। ବାବା ତୁମକୁ ରାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୋତେ ଡାକୁଛ ନା, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତାହା ତୁମକୁ ଏବେ ଶିଖାଉଛି କି ମୋ ସହିତ ଯୋଗ ରଖିଲେ ଏଥିରେ ତୁମର ସବୁ ଖାଦ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେ ୟାଦ କରିବ ସେତେ ଖାଦ ବାହାରିଯିବ। ୟାଦ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଟେ। ଜ୍ଞାନ ତ ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏହାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ପାଠ ପଢ଼ି ପୁଣି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିବେ ନା। ମୁଖ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନାମ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ 84 ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଅଟ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ନୁହଁ। ତୁମର କର୍ମ ଧର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ପୁଣି ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କର୍ମ ଧର୍ମ ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଜକୁ ଦେବୀ ଦେବତା କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲ। ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ, ପୁଣି ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ତ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ଯିବ। ଯେପରି ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସାଜନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ ସଜନୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛି ଛି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ତୁମକୁ ଫୁଲ ଭଳି କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଦାତା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କୁହାଯାଏ। ବେହଦ୍ର ବାବା ହିଁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଶିବ ବାବା। ଶରୀରର ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ତ କୌଣସି ଶରୀର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ହିଁ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାଳକ ହୋଇଛୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ ତେବେ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ। ଦୈବୀ ବୃକ୍ଷର ଏବେ ଚାରା ଲାଗୁଛି। ହୀରାରୁ କଉଡ଼ି ହେବାରେ 84 ଜନ୍ମ ଲାଗୁଛି। ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛ। 84 ଲକ୍ଷ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଅଟେ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ବୁଝିବା କାରଣରୁ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ମିଥ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡରେ ତୁମେ ସଦା ସୁଖୀ ଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ସବୁ ତୁମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ରହିଛି। ରାଜଧାନୀରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପଦ ନିଅ। ଏଥିରେ ଯାଦୁର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ହଁ, ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛ। ଏହା ଏକ ଭଲ ଯାଦୁ ଅଟେ ନା। ତୁମେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜାଣି ଯାଉଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବାବା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ଘୁରି ବୁଲିଛ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ତ କେହି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏଠାରେ ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା ଓ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶିଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାରତବାସୀ ଅଟ। ତୁମର ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅନାଦି ଚାଲି ଆସୁଛି। କେବେ ତିଆରି ହେଲା ଏକଥା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଛୋଟ ଯୁଗ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ମୂଳ।
ବାବା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦେବତା କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ବିକେ ନ ଭାବୁଛ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ତଥାପି କେହି କିଛି ନା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାରେ ଆସିଯିବେ। ଆସିବାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଗୀତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ନାହିଁ। ଗୀତା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦୈବୀ ଧର୍ମର ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠକୁ ଜାଣି ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଅଟଳ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରୁ ଖାଦ ବାହାର କରି ନିଜକୁ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମିଠା ବୃକ୍ଷର ଚାରା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାରୁ ଖାଦ ବାହାର କରି ନିଜକୁ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ମିଠା ବୃକ୍ଷର ଚାରା ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ମଗ୍ନ ରହି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ କରୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ମଗ୍ନ ରହି ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକରସ କରୁଥିବା ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭବ। ଏବେ ଏଭଳି ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଆସିବ ଯାହାକି ସଂକଳ୍ପରେ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେପରି ଅଳ୍ପ ସମୟର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ହୋଇଥାଉ ବା ହସ ମଜାର ଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥାଉ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେହିଭଳି କାହାର ରମଣୀକ ଅର୍ଥାତ୍ ମଜାଳିଆ ପାଠ ହୋଇଥାଉ ବା କୌଣସି ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାର ଗମ୍ଭୀର ପାଠ ହୋଇଥାଉ, ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଥିରେ ଏକା ଭଳି ରହୁ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବ। ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବ ତେବେ ସର୍ବଦା ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇସାରା, ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅ ଯେ ମୋର ବିଜୟ ହୋଇକରି ହିଁ ରହିଛି। ମୁଁ ଅନେକ କଳ୍ପ ବିଜୟୀ ହୋଇସାରିଛି। ଯେବେକି ଅନେକ କଳ୍ପ ଅନେକ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇ ବିଜୟମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବାର ବା ପୂଜା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇସାରିଛ, ତେବେ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଏବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ହେବ। ହୋଇସାରିଥିବା କର୍ମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତର ଗାୟନକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।